بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق علم النحو کے حوالے سے ہے، تو صرف و نحو کا نقطۂ آغاز، یہ صرف اور نحو کا علم النحو کے اندر کیا کردار ہے، کیا اہمیت ہے، اسی کو کہتے ہیں صرف اور نحو کا نقطۂ آغاز۔ تو یہ یاد رکھے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دو باتوں کو اپنانا لازم ہے۔ نمبر ایک، ماحول۔ کوئی آدمی ہو، اگر ادھر سے عربستان چلا جائے یا انگلستان چلا جائے، کسی بھی زبان والے ملک میں، علاقے میں چلا جائے، تو بغیر قواعد ضوابط کے، بغیر تعلیم کے، اس ماحول کی وجہ سے وہ زبان اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ زبان مکمل بولنے لگ جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر قواعد و ضوابط، وہ قواعد و ضوابط جو اس زبان کے ماہرین نے مرتب کیے ہیں، انہی قواعد کو اپنانا، سیکھنا، یاد کرنا اور اسی کو جاری کرنا اپنے الفاظ میں، کلمات میں، مفردات میں، مرکبات میں۔ انہی قواعد کو انگلش کے اندر گرامر کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو صرف اور نحو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کی بنیاد بھی انہی دو علوم سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں صرف اور نحو ایک ہی فن تھا، کوئی الگ الگ علوم نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی فن تھا۔ ان کی تمام تفصیلات ایک ہی جگہ پڑھائی جاتی تھی۔ بعد میں جب علم الصرف اور علم النحو کی تفصیلات زیادہ ہوئی، تو صرف اور نحو کو دو فنون یعنی دو علوم کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ تو علم الصرف کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں۔ علم الصرف بنیادی طور پر ایک لفظ کو سمجھنے کا نام ہے۔ علم الصرف بنیادی طور پر ایک لفظ کو سمجھنے کا نام ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ بنتا کیسے ہے اور اس کلمے کی مختلف شکلوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اور ان کا مطلب کیسے نکلتا ہے، یہ ساری تفصیلات علم الصرف سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات علم الصرف سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علم الصرف بنیادی طور پر ایک لفظ کو سمجھنے کا نام ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے حمد، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے تعریف۔ اگر ہم اس سے فعل ماضی بنانا چاہے تو پہلے حرف کو فتحہ دیں گے اور یعنی ہا کو، اور دوسرے کو کسرہ دیں گے یعنی میم کو کسرہ دیں گے، اور تیسرے حرف کو یعنی آخری حرف جو دال ہے اس کو فتحہ دیں گے، تو یہ حمدن سے حمدہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر اسی لفظ سے ہم فعل مضارع بنانا چاہتے ہیں تو شروع میں یا علامت مضارع کو ملا دیں گے اور آخر میں پیش لگا دیں گے، تو یضربو، یحمدو، ینصرو، نصرہ سے ینصرو، حامدہ سے یحمدو، فتح سے یفتحو بن جائے گا۔ تو یہ فعل مضارع کی شکل و حیت بن جائے گی۔ تو یہ ایک لفظ ہے، اس کو بنانا کیسے ہے اور اس میں کی جانے والی تبدیلیوں کا مطالعہ، یہ علم الصرف کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم الصرف بنیادی طور پر ایک لفظ کو سمجھنے کا نام ہے اور اس کی مختلف شکلوں کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ مثلا حمد مصدر ہے، اس سے فعل ماضی بنایا حامدہ، پھر اس کی ایک اور شکل بنائی یحمدو، پھر اس کی ایک اور شکل بنائی حرف جزم اس پر داخل کر کے لم یحمد، تو اس کو کہتے ہیں علم الصرف۔ تو ایک لفظ ہے، اس کو بنانا کیسے اور اس میں کی جانے والی تبدیلیاں کیسے آتی ہے اور ان تبدیلیوں کا مطالعہ اور تکرار اور آپس میں دہرائی، اس چیز کو علم الصرف کہلاتا ہے۔
अब इल्म सर्फ का लुग़वी माना यानी डिक्शनरी में, जिसको हम लुगत भी कहते हैं, डिक्शनरी में किया जाने वाला जो माना है वो फेरना या तब्दील करना, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ तब्दील करना या फेरना, इसको कहते हैं लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर इल्म सर्फ। और इस्तिलाही तारीफ का क्या मतलब है, यानी इस इल्म के माहिरीन ने जो इसका नाम रखा हो उसको कहते हैं इस्तिलाही तारीफ। अब इस्तिलाही तारीफ इल्म सर्फ का क्या है, वो यह है कि कलिमात की बनावट और उनमें की जाने वाली तब्दीलियों के मुताले का नाम इल्म सर्फ है। तो लुग़वी माना है फेरना या तब्दील करना, इस्तिलाही माना है कलिमात की बनावट और उनमें की जाने वाली तब्दीलियों के मुताले का नाम, मुताला कहते हैं किसी भी चीज़ को समझना, कमा हक़्क़हू, तो उसमें उनमें की जाने वाली तब्दीलियों के मुताले का नाम इल्म सर्फ है। दूसरी चीज़ है इल्म नहू, जिसको आज हमने शुरू कर चुके हैं। इल्म नहू मुख्तलिफ अज्जाए कलाम को जोड़कर उनसे जुमले बनाना और उन अज्जा को पहचानने का नाम इल्म नहू है। मसलन एक जुमला है, जैद घर में दाखिल हुआ, या जैद घर से निकल गया, या खालिद मस्जिद में दाखिल हुआ, या सादिक खड़ा हो गया। तो अब इन तमाम जुमलों में जो नाम है, यानी जैद है या सादिक है या खालिद है, नहू की इस्तिलाह में इसको फ़ाइल कहते हैं, यानी किसी भी काम को करने वाले, दाखिल होने वाला, बैठने वाला, बोलने वाला, करने वाला, भागने वाला, लेटने वाला, खाने वाला, इसको फ़ाइल कहते हैं। और ये जो दाखिल हुआ का लफ्ज़ है, ये एक काम हुआ हुआ है, इसको नहू की इस्तिलाह में फ़ेल कहते हैं। और ये जो दाखिल हुआ है घर में, इसको मफ़ऊल कहते हैं। तो यहाँ पर ये काम वाक़ा हुआ हुआ है, इसलिए जहाँ पे कोई काम होता है तो वो मफ़ऊल होता है, मफ़ऊल फ़ी भी कहलाता है। अच्छा, तो ये तीन अज्जा है इस जुमले के। तो इन अज्जा को पहचानना और इनकी तरतीब को समझना और इनकी अलामात क्या है कि हम उनको पहचान सके। तो अरबी के अंदर इन अज्जा की पहचान ये हरकत है, यानी आखिर में जो हरकत आती है किसी भी लफ्ज़ पर। अब अगर हम इसी जुमले को अरबी में लिखेंगे कि जैद घर में दाखिल हुआ, अब अगर हम इसी जुमले को अरबी में लिखेंगे तो इसकी तरतीब यूँ होगी कि दाखला जाइदुन फिद दारे। उर्दू में तो जैद पहले था, दाखिल हुआ बाद में था, और घर में आखिर में था। और अरबी के अंदर सबसे पहले घर में दाखिल होना यानी दखला, और उसके बाद जैद है यानी फ़ाइल है, और आखिर में मफ़ऊल फ़ी को ज़िक्र किया कि दखला ज़ैदुन फ़िद्दार, जैद घर में दाखिल हुआ। तो किस कलमा को किस जगह पर और किस हरकत के साथ जिक्र करना है, यानी कि अज्जाए कलाम, मुख्तलिफ अज्जाए कलाम को जोड़कर उनसे जुमले बनाना और उन अज्जा को पहचानने का नाम और उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाने का नाम क्या है, इल्मुन नहू है। तो ये इल्मुन नहू का और इल्मुस सर्फ का नुक्ते आगाज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई तौर पर चंद ज़रूरी इस्तिलाहात और बातें जो कि नहू के अंदर भी सर्फ के अंदर भी दोनों में मुआविन के तौर पर साबित होगी, वो आप समाअत फरमाइएगा। सबसे पहली चीज़ है हरकत। ज़बर ज़ेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं और इकट्ठा तीनों को हरकात सलासा कहते हैं। यानी ज़बर ज़ेर पेश, इनको हरकात कहते हैं, जमा का सीगा है हरकात, हरकत वाहिद है। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। मुतहर्रिक
हरकत वाले हरफ को यानी जिस लफ्ज पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए, कोई भी हरकत हो, उसको मुतहर्रिक कहते हैं। अब इन हरकत में कुछ रफ़ा होता है, कुछ नस्ब होता है, कुछ जर, और इसी को ज़म्मा भी कहते हैं, फ़तहा भी और कसरा भी। रफ़ा और ज़म्मा एक ही चीज़ है, ये पेश को कहते हैं। और जो नस्ब है या फ़तहा है, ये ज़बर को कहते हैं। ज़बर ऊपर होता है, पेश मुड़ा हुआ, और वो भी किसी भी लफ्ज़ के कलमे के ऊपर ही होता है। और जर या कसरा ये ज़ेर को कहते हैं, जो नीचे तिरछी शक्ल में हुआ करता है। उसके बाद है मरफू या मज़मूम, दोनों एक ही चीज़ है। वो हरफ, वो कलमा, वो लफ्ज़ जिसके ऊपर पेश हो, उसको मरफू भी कहते हैं, मज़मूम भी कहते हैं। उसके बाद है सौत के साथ मंसूब, सीन के साथ नहीं, सौत के साथ मंसूब। और मफ्तूह, वो हरफ जिसके ऊपर ज़बर हो। और मजरूर, मकसूर, मजरूर और मकसूर एक ही चीज़ है, वो हरफ जिसके नीचे ज़ेर हो, तो इसको कहते हैं मजरूर और मकसूर। सुकून और जज़म, वो हरफ जिसके ऊपर सुकून हो, तो इसको मज्जू सुकून कहते हैं। उसके बाद है साकिन और मजजूम, कि हर वो हरफ जिसके ऊपर हरकत ना हो, हर वो हरफ जिसके ऊपर हरकत ना हो, ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश, ना दो ज़बर ना दो ज़ेर ना दो पेश, ना कड़ी ज़बर ना कड़ी ज़ेर ना उल्टा पेश, कुछ भी ना हो, उसके ऊपर जज़म हो, जो कि उल्टी आठ की शक्ल में लिखा जाता है, तो उसको कहते हैं मजजूम और साकिन। साकिन का माना है सुकून वाला हरफ, और मजजूम जिसके ऊपर जज़म आया हो। तो सुकून और जज़म एक ही चीज़ है। उसके बाद है तशदीद, एक हरफ को दो बार एक सुकून और हरकत के साथ पढ़ना, जैसे मद्दा, इसको कहते हैं तशदीद, इसको कहते हैं तशदीद। और मुशद्दद, वो हरफ जिसके ऊपर शद हो, जिसके ऊपर शद हो। अब शद वाले हरफ का हुक्म यह है कि पिछले वाले लफ्ज़ को भी इनके साथ मिलाना है, इनसे पहले वाला लफ्ज़ को भी इनके साथ मिलाना है, और इस लफ्ज़ के ऊपर जिसके ऊपर शद है, उसके ऊपर कोई भी हरकत है तो वो भी पढ़नी है। जैसे मद्दा है, तो मीम दाल ज़बर मद, और फिर दाल के ऊपर अपनी हरकत ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, वो भी पढ़नी, तो इसको कहते हैं मुशद्दद। उसके बाद एक लफ्ज़ है वाहिद, किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे एक चीज़ समझी जाए, जैसे रजुलन, एक आदमी, इसको वाहिद कहते हैं। तस्निया दो को कहते हैं, वाहिद एक को कहते हैं। किसी लफ्ज़ की ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाए, जैसे रजुलान, दो आदमी। और जमा दो से ज्यादा को कहते हैं। किसी लफ्ज़ की ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज्यादा चीज़ें समझी जाए, जैसे रिजालुन, बहुत आदमी, और निसाउन, बहुत सारी औरतें। तो इसी तरह सैकड़ों हजारों अल्फाज है, किसी भी लफ्ज़ को ले लो। तो जमा इसको कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा चीजें समझी जाए। अब अगला जो बहस है वो ये है कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ की दो किस्में हैं। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ की दो किस्में हैं। नंबर एक मुफरद, और नंबर दो मुरक्कब। नहीं, यानी अरबी ज़बान में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। मुफरद उस अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना पर दलालत करे, यानी लफ्ज़ भी एक हो और एक ही माना पर दलालत करे। और मुफरद को कलमा भी कहते हैं, जैसे किताबुन, कलमुन, फरसुन, रजुलुन, इमरातुन। इसी तरह सैकड़ों हजारों अल्फाज हैं। तो मुफरद को कलमा भी कहते हैं, और आगे कलमा की तीन किस्में हैं। नंबर एक इसम, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। तो गोया के इसम फेल हर्फ
या अक़साम हुई किसकी? कलमा की। इसम ऐसे कलमा को कहते हैं जो अपने माना पर मुस्तकिल में से, यानी माजी, हाल और इस्तकबाल में से कोई जमाना भी उसमें ना पाया जाए। जैसे रजुलन मर्द को कहते हैं, और कुर्रासतुन कापी को कहते हैं, और किताबुन किताब को कहते हैं, और कुर्सियुन कुर्सी को कहते हैं, मकतबुन मकतब को कहते हैं दरसगाह को, और मकादुन मेज को, टेबल को कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज, कोई भी लफ्ज ले ले। उसके बाद फेल है। कलमे की दूसरी किस्म फेल है। फेल ऐसे कलमा को कहते हैं जो अपने माना पर मुस्तकिल दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसमें ना पाया, उस जमाना उसमें भी पाया जाए। जैसे जाराबा मारा उसे एक मर्द ने, कारा पढ़ा उसे एक मर्द ने, कतबा लिखा उसे एक मर्द ने, फतहा खोला उसे एक मर्द ने, नसरा मदद किया उसे एक मर्द ने, कादा बेटा वो एक मर्द, दखला दाखिल हुआ वो एक मर्द। इसी तरह सैकड़ों अल्फाज है। और कलमे की तीसरी किस्म हर्फ है। तो हर्फ ऐसे कलमा को कहते हैं जो अपने माना पर मुस्तकिल दलालत ना करे और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसमें ना पाया जाए, और वो अपने माना देने में किसी और लफ्ज का, किसी और कलमे का मोहताज भी हो। जैसे मिन, इला, फी, अन, आदा, हत्ता, इला, हल, मा, मन। तो इसी तरह के जितने भी अल्फाज हरूफ में जो शामिल है वो सब आप मिसाल में दे सकते हैं। तो हर्फ, हर्फ का बुनियादी मतलब है किनारा। ये एक किनारे पर होता है, ना मुस्नद होते हैं ना मुस्नद इलैह होता है। इसलिए इसको हर्फ कहते हैं क्योंकि ये एक तरफ में होता है। मुफरद की हमने तीन अकसाम निकाले कि मुफरद को कलमा भी कहते हैं। कलमा की तीन किस्म है, इसम, फेल, हर्फ। मुरक्कब मुरक्कब वो लफ्ज है जो दो, मिसाल है आपके जिन अल्फाज है। अब दो आगे दो किस्म है। नंबर एक मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है कि जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सामिआ को उससे, उस बात से किसी चीज की खबर या तलब हासिल हो जाए। तो मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं कि जब बात कहने वाला बात कर जाए तो सामिआ जो होता है सुनने वाला, मुखातब जिसको खिताब की जाती है, उसको को किसी चीज की खबर या तलब हासिल हो जाए। आपकी बात से आपने कोई बात की और उसको कोई पता चला कि ये मुझे कोई इतला दे रहे हैं या मुझसे कोई चीज मांग रहा है। इतला या मुझसे कोई चीज मांग रहा है, मुझसे कोई चीज तलब कर रहा है, तो इसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। और मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी। अब मुरक्कब मुफीद के तीन नाम हुए, मुरक्कब मुफीद, जुमला और कलाम। तो जुमला जो है इनमें से हम लेंगे तो जुमला की यानी मुरक्कब मुफीद यानी कलाम की दो किस्में हैं। जुमला की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक जुमला खबरिया और दूसरा जुमला इंशाइया। अब उससे पहले कि हम जुमला खबरिया और जुमला इसमिया की तारीफात में शुरू हो जाए, ये आपके सामने एक तमरीन आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि झेल के अल्फाज में बताइए कि कौन सा लफ्ज़ मुफरद है और कौन सा मुरक्कब। तो ये सब हजरात ने अपनी तरफ से हल करके मुझे फिर दिखाना है, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। मैं इनमें से कुछ समझा देता हूँ। मसलन ये पूछा है कि कौन सा लफ्ज़ मुफरद है और कौन सा मुरक्कब। मसलन फरासुन, ये एक लफ्ज़ है, मुफरद है। हाँ, जब भी हम पूछे कि ये मुफरद है या मुरक्कब तो हम जवाब देंगे कि फरासुन मुफरद है। और फिर लफ्ज़ है मस्जिदुन, तो मस्जिदुन ये भी मुफरद है। और एक तीसरी लफ्ज़ को छोड़ के हम चौथी लफ्ज़ भी कर लेते हैं, सलातुल फजर है। तो ये दो अल्फाज है, सलात है और अल फजर है। लफ्ज़ सलात है और अल फजर है, तो ये दो अल्फाज है। तो ये मुरक्कब होगा, क्योंकि मुरक्कब की तारीफ हमने पढ़ ली थी कि मुरक्कब
وہ کلمہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو. تو یہاں پر دو کلمات ہے، ایک لفظ صلاۃ ہے اور ایک الفجر ہے. تو اس کو ہم مرکب، تو باقی جتنے بھی ہے وہ سب آپ حضرات نے کر کے دکھانے ہیں مجھے. بے شک گروپ میں سینڈ کیجئے گا، وہ پھر میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا کہ کس کا ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دو خانے بنانے ہیں، ایک طرف مفرد لکھ کے ایک دوسری طرف مرکب. تو جو مفرد کے الفاظ ہے وہ مفرد کے خانے میں لکھ لے، جو مرکب الفاظ ہے وہ مرکب والے خانے میں لکھ لیجئے گا. تو ہم پڑھ لیتے کہ مرکب مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کی تعریف کی، اور مرکب مفید کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس کے تین نام ہیں. مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی. اور اب ہم مرکب مفید کی جو پہلی قسم ہے، یعنی مرکب کی جو پہلی قسم ہے مرکب مفید، جس کو کلام بھی کہتے ہیں جملہ بھی. تو جملہ کے ہم اقسام ذکر کر رہے کہ جملہ کی دو قسم ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ آسان اور مختصر یوں سمجھے کہ کہ کہنے والا جو بھی بات کر ہے اور آپ اس کے اوپر سچ یا جھوٹ کا حکم لگا سکے. کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ. یوں بھی کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر کہ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کو کوئی اطلاع دیا جا رہا ہو، اطلاع چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. اس میں کوئی طلب نہ ہو بلکہ اس میں کوئی خبر دیا جا رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ. اور اس کے بالمقابل جو جملہ انشائیہ آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی طلب ہو. تو جہاں طلب ہوتا ہے کہ مجھے 50 روپے دے دے، کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، میرے لیے دعا کرے، تو اس کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ نہیں متصف کیا جا سکتا. البتہ جو خبر ہوا ہوتا ہے، خبر کا تعلق چونکہ فی الماضی کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ، اس لیے خبر صادق بھی ہو سکتا ہے، کاذب بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی. لیکن جو کام ہوا ہوئی ہی نہ ہو، انشاء کا کہتے ہیں نوپید. انشاء کا معنی ہے انشاء ینشئ، نوپید، نیا پیدا ہونے والا، ابھی کرنے والا. ابھی ہوا نہیں ہوتا بلکہ ابھی کرنے والا یا ابھی ہونے والا. تو اس کے اوپر آپ جھوٹ یا کذب کا جو ہے نا حکم نہیں لگا سکتے. تو جملہ خبریہ وہ جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتے. اور اس جملہ خبریہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز یعنی پہلا حصہ اسم ہو، جیسے زید عالم. زید عالم، زید جاننے والا ہے یا زید عالم ہے. عالم بھی جاننے والے کو کہتے. تو اس کا پہلا جز جو کہ زید ہے یہ مسند الیہ ہے، اور اس پہلے جز کو جو کہ مسند الیہ ہے اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. مبتدا ابتدا سے ہے، اسی سے چونکہ جملے کی ابتدا ہوئی ہے. اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں. اور اس کا دوسرا جز جو ہے وہ عالم ہے، وہ مسند ہے، اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں. مسند کو خبر بھی کہتے ہیں کیونکہ زید کے حوالے سے ہم نے اس کے عالم ہونے کی خبر دی، اس لیے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. زید قائم، زید قاعد، صادق، حسین. اور اسی طرح ہزاروں الفاظ، سینکڑوں الفاظ کوئی بھی ہو آپ بنا سکتے ہیں. تو زید مبتدا ہے اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور عالم خبر ہے اور مسند بھی ہے. جملہ فعلیہ دوسری قسم جملہ خبریہ کی جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ کی آسان پہچان یہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو. اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز یعنی حصہ فعل ہو، جیسے قرأ خالد. قرأ خالد، خالد نے پڑھا. کتب ناصر، ناصر نے لکھا. اور ذهب حامد، حامد چلا گیا. اور فتح خالد، خالد نے کھولا. قعد ناصر، ناصر بیٹھ گیا. اسی طرح جتنے بھی افعال ہیں، نصر، فتح، کرم، حاسبہ، سمع، شاربہ، جتنے بھی الفاظ ہیں
فعل، تو چونکہ اس میں قرأ ہے، کتبہ ہے، ذہب ہے، قعدہ ہے، یہ سارے فعل ہے اور اس جملے کی ابتدا فعل سے ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ تو اس کے جو فعل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے پہلے جس کو فعل بھی کہتے ہیں اور مسند بھی کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کے دوسرے جس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور فاعل یعنی کام کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ان حضرات نے ایک فائدہ ذکر کیا ہے کہ مسند حکم ہوتا ہے اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ یعنی ہم نے جو ذکر کیا کہ زید عالم، ہم نے جو عرض کیا کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو اب دیکھو زید عالم ہے، اس میں جو ہے نا وہ زید یہ مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، تو یہ زید کے اوپر ہم نے حکم لگایا عالم کا، تو یہ مسند کیا ہوا اور وہ عالم مسند ہے، تو یہ زید کیا ہوا، عالم کیا ہوا مسند اور حکم بھی ہوا، اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جیسے کہ زید پر ہم نے عالم ہونے کا حکم لگایا۔ اب پورے صرف کے اندر تین چیزیں بنیادی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ جو اسم ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید قائم، زید کڑا ہے تو زید بھی اس کے اوپر علامت اسم موجود ہے تنوین، اور قائم بھی اسم ہے اس کے اوپر علامت اسم تنوین موجود ہے، تو ایک اسم مسند ہے اور دوسرا اسم مسند الیہ، تو گویا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتے ہیں، اور فعل مسند تو ہو سکتا ہے مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف جو ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ، وہ بلکہ ایک طرف ہوتا ہے، وہ رابطے کا کام دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اب آج کا سبق ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، آج کے سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھ لی بنیادی طور پر، ایک تو کچھ ضروری اصطلاحات پڑھ لیے، حرکات، اور کچھ اور اصطلاحات جیسے زبر زیر پیش، اور اسی طرح مشدد، سکون، جزم، اور دوسرے نمبر پر ہم نے مفرد اور مرکب بیان کیا، تو مفرد بھی بتا دیا کہ ایک بنیادی طور پر مفرد ایک ایک کلمے کو کہتے ہیں جو ایک کلمہ ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، اور پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی تین قسم اسم، فعل، حرف، اور لفظ مستعمل جو ہے اس کی دوسری قسم، پہلی قسم مفرد اور اس کی تین قسمیں ہو گئی، اور پھر دوسری قسم مرکب، اور مرکب کی ابتداءً دو قسمیں، مفید اور غیر مفید، پھر مرکب مفید کی آگے پھر دو قسمیں بیان کی کہ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، اور اس جملہ کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ کے حوالے سے ہم نے مکمل بحث پڑھ لیا، اب جو جملہ انشائیہ وغیرہ ہوگا انشاءاللہ پھر کل یا پرسوں کے سبق میں رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔